Hello everyone, welcome. Today in this video we shall discuss about the aldol condensation in details. So आजको यो भिडियोमा हामीले aldol condensation को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ. Aldol condensation generally दुईवटा वर्ड्सहरुबाट डिराइभ भएको छ. Aldol that consists of two words, aldehyde and alcohols. So on defining aldol condensation, अब कसरी aldol condensation लाई डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि aldol condensation that is generally a type of reaction in which aldehydes aldehyde अथवा किटोनहरु रियाक्ट गर्छन्. Aldehydes and ketones react. अझ स्पेशली aldehyde र ketonesहरु which contain alpha hydrogen, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ. त्यस्ता खालका aldehyde र ketonesहरुले चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सन्सहरु दिन्छ. which contain alpha hydrogens are heated in the presence of alkali like NaOH. NaOH जस्तो अल्कालीको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हिट गर्नुपर्ने हुन्छ. र यसरी NaOH जस्तो अल्कालीको प्रेजेन्समा हिट गर्दा they produce beta hydroxy aldehyde अथवा beta hydroxy ketoneहरु चाहिँ यिनीहरुले प्रोड्युस गर्ने गर्छन्. beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketonesहरु प्रोड्युस गर्छन्. सो जनरली यो रियाक्सन हेर्नु पर्दाखेरि हामीले एउटा कुनै एउटा aldehyde मोलिक्युल R CHO मोलिक्युल लिन सक्छौं. and this molecule is reacted with a particular molecule. हामीले चाहिँ CH3CHO मोलिक्युल सँग यसलाई रियाक्ट गराउँ मानौं. इथानोल मोलिक्युल सँग हामीले चाहिँ यसलाई रियाक्ट गरायो भने in the presence of a base OH- अथवा NaOH युज गर्न सक्छौं हामीले. र यो OH- को प्रेजेन्समा CH3 बाट एउटा हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ र यसरी एउटा हाइड्रोजन बाहिर निस्किँदाखेरि प्रोटोनको फर्ममा बाहिर निस्किन्छ. र यो प्रोटोनको फर्ममा बाहिर निस्कियो भने यसले CH2- एउटा न्यूक्लियोफाइल फर्मेसन गर्छ. and this nucleophile goes and attack on the carbon atom of this RCHO, another aldehyde molecule. So it will form RCHO- अथवा OH फर्मेसन गर्छ. यसको डिटेल मेकानिजम हामीले पछाडी हेरौँला. and then CH2CHO. So this type of molecule is formed and this one is called beta hydroxy aldehyde because यो हाम्रो functional group हो. This one is our functional group and attached to the functional group there is alpha carbon and the next one is beta carbon. So यसलाई हामीले चाहिँ beta carbon मा OH group attached भएको कारणले गर्दाखेरि we call it as beta hydroxy and then aldehyde functional group भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले beta hydroxy aldehyde भनेर भन्छौं. So यो beta hydroxy aldehyde molecule चाहिँ फर्मेसन हुन्छ. In the same way if we use ketone molecule, यदि हामीले चाहिँ ketone molecule युज गर्यो भने पनि त्यसबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि beta hydroxy ketone को molecule फर्मेसन हुन्छ just like the mechanism of aldehydes. So एउटा ketone को molecule लाई पनि लिएर हेरौं. R C double bond O R plus एउटा पर्टिकुलर ketone लिए मैले किनभने यहाँनेर हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन भएको हामीले देखाउनु पर्छ. त्यसैले CH3CO CH3, this one is a particular ketone. यसलाई हामीले चाहिँ बेसको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने OH- को प्रेजेन्समा हिट गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि this OH- abstract hydrogen from the CH3 group, acidic hydrogen. So what will happen here is that R, C and this CH2 group goes and attack on this carbon atom. यो carbon atom मा चाहिँ attack गर्छ किनभने यो carbon atom that has
पोलारिटी डिफ्रेन्सेस कार्बनमा चाहिँ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको हुन्छ र यो अक्सिजनमा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको हुन्छ सो इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट मोलिक्युल फर द न्युक्लियोफिलिक एट्याक न्युक्लियोफिलले गएर यहाँनिर सबस्ट्रेटमा एट्याक गर्नको लागि यसले चाहिँ साइट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ विल सी इट इन डिटेल मेकानिजम यसरी चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि RCOH and this R group of the ketone molecule has been attached. Similarly, यहाँ चाहिँ CH2 group छ CH2 CO CH3 or CH3 COR हामीले चाहिँ यो R group पनि attach गराएर यहाँनिर देखाउन सक्छौं. Now in this way the beta hydroxy ketone has been formed because the OH group hydroxy group that is attached to next to the carbon atom that is bonded to the functional group. यो functional group सँग attached भएको carbon atom that is called alpha carbon and in the same way the next carbon atom is called beta carbon. So यो beta carbon मा चाहिँ OH group attach भएको कारणले beta hydroxy ketone भन्ने moleculeहरु चाहिँ formation हुन्छ. So let's see the mechanism. अब mechanism को कुरो गर्नु पर्दाखेरि जस्तो पहिलो स्टेपमा हामीहरुसँग aldehyde को molecule छ CH3 C double bond OH यो हामीसँग aldehyde को molecule छ. This aldehyde molecule is attacked upon by OH minus. aldehyde को molecule लाई चाहिँ OH minus ले attack गर्छ. यो OH minus ले यहाँ भएको जुन एउटा हाइड्रोजन एटम अट्याच भएको छ जस्तो यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं. This attack to this hydrogen atom and this hydrogen atom is abstracted to form CH2 minus. यो माइनस किन फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि this electron pair on the bond they are taken away by this CH2 group and now यो CH2 minus formation भयो भने C double bond OH प्लस यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि H2O मोलिक्युल पनि फर्मेसन हुन्छ जुन यो एब्स्ट्र्याक्ट भएको छ H2O मोलिक्युल OH माइनस ले हाइड्रोजन प्रोटोन चाहिँ यहाँबाट एब्स्ट्र्याक्ट गर्दा H2O मोलिक्युल फर्मेसन भएको हुन्छ र यसरी यो जुन हाम्रो आयन छ नेगेटिभ चार्ज भएको आयन यसमा चाहिँ रेजोनेन्स हामीले देख्न सक्छौं. यो डबल बोन्ड यतातिर शिफ्ट हुन्छ र यो डबल बोन्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यतातिर अक्सिजन एटमले आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरु रिटेन ब्याक गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्को एउटा नेक्स्ट मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ दैट इज CH2 डबल बोन्ड C O minus H. This one is called enolate ion. In the first step के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि H plus proton is abstracted by the base to form enolate ion. Okay? Proton is abstracted from aldehyde to form enolate ion. Proton is abstracted from aldehyde to form enolate ion. So next step, second step को कुरो गर्नु पर्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनोलेट आयन फर्मेसन भएको छ CH2 डबल बोन्ड C O minus H. यो मोलिक्युल it attacks on the next aldehyde molecule CH3 C O CH3 मोलिक्युल मा चाहिँ यसले अट्याक गर्छ र यसरी यो कार्बनमा चाहिँ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको हुन्छ किनभने this oxygen atom is pulling the electron towards itself due to the electronegativity of oxygen atom. So partial negative charge is developed on oxygen atom. So यो partial positive charge develop भएको जुन ग्रुप कार्बन छ that is a perfect nucleophilic center for the attack of nucleophile. किनभने यो डबल बोन्ड यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर छ त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई न्युक्लियोफाइल को रूपमा चाहिँ यहाँनिर यसले काम गर्ने गर्छ र यसले चाहिँ कार्बन एटममा अट्याक गर्छ. सो कार्बन एटममा अट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस डबल बोन्ड this electron pair of oxygen is used to form the bond with carbon atom. किनभने यो कार्बनसँगको बोन्ड यहाँनिर डिसोसिएट भइसके पछाडि यो डबल बोन्ड सो नाउ के फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 C र यहाँनिर CHO हुनुपर्ने CH3 CHO
and CH3 CH। यो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन पेयरहरू आफूतिर तान्दाखेरि के हुन्छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। देन यो अक्सिजनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो। देन आफ्टर CH ग्रुप जुन छ यो CH ग्रुपसँग एट्याच भएको के छ त भन्दाखेरि CH2 ले एट्याक गरेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि दिस CH2 will be attacked here and C double bond OH, it will form a beta hydroxyaldehyde, and the name of this beta hydroxyaldehyde, एक्चुअली बिटा हाइड्रोक्सिएल्डिहाइड अझै पनि फर्मेसन भएको छैन, किनभने यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको आयन फर्मेसन भएको छ। र यो नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको आयन जुन छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन अघि हाम्रो HOH अथवा H2O वाटरबाट आएको जुन H प्लस छ, दिस H प्लस विल एट्याक अन दिस OH माइनस एन्ड इट विल फर्म OH ग्रुप। यो H प्लसलाई चाहिँ ओले एट्याक गर्छ एन्ड देन के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 CH OH CH2 CHO, and the name of this molecule is 3 नम्बरमा चाहिँ OH ग्रुप एट्याच भएको छ, 3 हाइड्रोक्सी butanol. So this question has been asked in the examination, NEB examination मा चाहिँ यो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, हाउ क्यान यू प्रिपेयर 3 हाइड्रोक्सी ब्युटेनल स्टार्टिङ फ्रम इथेनल भनेर। हामीले चाहिँ इथेनल मोलिक्युललाई स्टार्टिङ मोलिक्युलको रूपमा लिएका छौँ। यसरी इथेनलका दुईवटा मोलिक्युलहरू एक आपसमा कन्डेन्स हुँदा अथवा एक आपसमा रियाक्ट गर्दा अल्डोल भन्ने मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ है। यो अल्डोल मोलिक्युल भनेको एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि बिटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुपहरू अथवा बिटा हाइड्रोक्सी किटोन ग्रुपहरू हो। अहिले हामीले हेरिरहेको बिटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जुन छ द्याट इज 3 हाइड्रोक्सी butanol, it is its IUPAC name. In this way we can prepare 3 हाइड्रोक्सी butanol. This has been shown along with the mechanism. यो चाहिँ हाम्रो मेकानिजम सहित हामीले हेर्यौं। In the same way aldol condensation जस्तै अर्को एउटा नेक्स्ट कन्डेन्सेसन पनि छ, that is cross aldol condensation. Actually cross aldol condensation that is a type of aldol condensation. Cross aldol condensation भनेको aldol condensation जस्तै एउटा टाइप हो। However here the starting molecule, the reacting molecule, they are two different compounds है। यसमा चाहिँ एउटा आइदर एल्डिहाइड अथवा दुईवटा डिफ्रेन्ट एल्डिहाइड्सहरू अथवा दुईवटा डिफ्रेन्ट किटोन्सहरू अथवा एउटा एल्डिहाइड र एउटा किटोन चाहिँ हामीले रियाक्ट गराउन सक्छौँ है। टु डिफ्रेन्ट एल्डिहाइड्स और किटोन्सहरू रियाक्ट गर्छन् with each other. यसको मेकानिजम जुन छ यसको मेकानिजम चाहिँ सेम हाम्रो अगाडिको जस्तै मेकानिजम हामीले देख्न सक्छौँ। अब यदि एउटा एल्डिहाइड र एउटा किटोन कम्बाइन भइरहेको छ भने इन केस अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन यहाँ चाहिँ किटोनले न्युक्लियोफाइलको काम गर्छ, किटोन एक्ट्स एज अ न्युक्लियोफाइल। किटोनले न्युक्लियोफाइलको काम गर्छ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो मानौँ हामीसँग CH2 C डबल बोन्ड O CH3 एउटा किटोन छ हामीसँग, एउटा H ग्रुप यतातिर जोडिएको छ। मैले चाहिँ यो रियाक्सन मेकानिजम सजिलो होस् देखाउनलाई भनेर H ग्रुप चाहिँ छुट्टै लिएको छु। सो द्याट OH माइनस आयोन जुन छ इट गोज एन्ड इट एट्याक्स अन दिस हाइड्रोजन एटम एन्ड दिस प्रोटोन इज एब्स्ट्राक्टेड। यहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन विथआउट इलेक्ट्रोन आउँछ र विथआउट इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रोटोन बनेर निस्किन्छ भने यो डबल बोन्ड यो जुन सिंगल बोन्ड छ दिस सिग्मा बोन्ड द्याट इज ट्रान्सफर दिस इलेक्ट्रोन आर ट्रान्सफर टु द कार्बन एटम एन्ड इट विल फर्म CH2 minus C double bond O CH3. In this way अब यसमा चाहिँ रेजोनेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो डबल बोन्ड द्याट इज ट्रान्सफर टु दिस साइड दिस नेगेटिभ चार्ज, यो इलेक्ट्रोन जुन एउटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छ कार्बनसँग त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँनिर डबल बोन्ड बनाउनको लागि जान्छ भने यो डबल बोन्ड जुन छ
यो डबल बोन्डमा भएको दुईटा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अक्सिजन एटमले लिने भएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। सो इट विल बी CH2 डबल बोन्ड C O माइनस एन्ड सिङ्गल बोन्ड CH3। सो यो इनोलेट आयन फर्मेसन भयो र अब यो इनोलेट आयन इट एक्ट्स एज अ न्युक्लियोफाइल, यसले चाहिँ न्युक्लियोफाइलको काम गर्छ एन्ड इट एट्याक्स अन द कार्बन अफ एल्डिहाइड। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि मानौ CH2 C डबल बोन्ड OH OCH3 हामीसँग किटोन मोलिक्युल छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज आएको छ, प्लस अर्को एउटा एल्डिहाइड मोलिक्युल छ CH3 CHO। यदि हामीले यो नेगेटिभ चार्जले चाहिँ यो कार्बन एटममा एट्याक गर्दा के हुन्छ त भन्दा देन इट फर्म्स CH3 CH, ओमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ किनभने ओले अक्सिजनले इलेक्ट्रोन पेयर्सहरू चाहिँ लिएर जान्छ CH, देन आफ्टर C H2 C डबल बोन्ड O CH3। यो CH2 यतातिरबाट किटोन मोलिक्युलबाट आएको यो भयो, त्यसै गरी CO भनेको किटोनको CO कार्बोनाइल ग्रुप भयो। इन द सेम वे दिस CH3 इज द CH3 ग्रुप फ्रम दिस किटोन। सो यो किटोनको जुन हाम्रो न्युक्लियोफाइल फर्मेसन भएको थियो त्यो न्युक्लियोफाइल भयो एन्ड दिस न्युक्लियोफाइल इज अट्याकिङ अन द aldehyde group. So now a beta hydroxy ketone will be formed. This one is about the aldol condensation. So I hope मलाई लाग्छ aldol condensation र क्रस aldol condensation को बारेमा चाहिँ जानकारी भयो होला स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई। यस पछाडि हामीले अर्को एउटा क्वेसन पनि यसै गरी यहाँनिर एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्न सक्छौँ। हाउ क्यान यु प्रिपेयर 4-methyl 4-hydroxy pentane 2-1 from propanone. सो प्रोप्यानोनबाट कसरी चाहिँ 4-methyl 4-hydroxy pentane 2-1 प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ भने इन द सेम वे मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो अर्को नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर। हाउ क्यान यु प्रिपेयर 2-hydroxy propanol from ethanol, propanol from 2-hydroxy butanol होला। सो आशा छ आजको क्लास चाहिँ यहाँहरूलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो होला aldol कन्डेन्सेसनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि। यसै गरी अरू नयाँ क्लासहरू लिएर पुनः फेरि उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।